World Organization Religion and Knowledge. Volunteers of this organization work day and night to deliver the message of peace among the people to make the world a better place to live. इनके कई ऐसे काम हैं जो काबिले तारीफ है। ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद लोगों तक इस बात को आम करना है कि हम एक ईश्वर अल्लाह जीसस को मानने वाले हैं और हम सब एक परिवार के हैं और भाईचारे को कायम रखना हमारा फर्ज है। वर्क ने कई ऐसे कामों को अंजाम दिया है जैसे कि गरीब और भूखे लोगों की मदद करना और जो लोग अपनी गुर्बत में बीमार हैं उनके लिए मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करना और भी ऐसे कई कैंप है जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं। हाल ही में वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने ओल्ड एज होम में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे वर्क ऑर्गेनाइजेशन उनके डॉक्टर्स और बेंगलुरु से आई हुई उनकी टीम ने इस फ्री हेल्थ कैंप के जरिए ओल्ड एज होम में जो लोग बीमार थे उन्हें फ्री चेकअप करवाया और टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। ಸತ್ಯದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಸತ್ಯದ ಬರುತ್ತೆ। ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಾವು ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು। ಮೊದಲನೇ ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ। ಹಿಂಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದಲ್ರಿ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ಯಾಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಬೇಕು, ಬಸವಣ್ಣರ ವಚನ ಓದಬೇಕು, ಕುರಾನ್ ಓದಬೇಕು, ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕು, ಇವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ We are here from Bangalore with the work team in Gulbarga. We are here at an old age home. We thank the organizers here, the owner Bhagirathi madam and Jagdevi madam here, who have given us this opportunity, this platform to serve the elders here. We are here. We see so much of hate among the society, the fellow citizens, and this is one of the opportunity for us to show compassion and love towards our fellow citizens, treat them like our parents and spend some valuable time with them. Thank you so much, and hats off to the great work and initiative done by the Gulbarga team from work. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗೀರಥಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅವರು ಭಾಳ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿ ನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 12 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Assalamu alaikum, good afternoon. We are here from the work organization of Gulbarga branch. Today we have come here to Devi Tai Vridhrashram, that is old age home. This is our third visit here, and we have been regularly following up our elders here. यहाँ पे हम लोग आज मेडिकल हेल्थ कैंप किए हैं, एंड वी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, एंड we have this is only one of many activities that we are doing from our organization.
We are also distributing food in hospitals every Sunday morning. That is our routine activity. And we have also gone to the orphanage and various other places. And the main purpose of all this is to spread the brotherhood, universal brotherhood. And the thing is, it is all irrespective of what is going on, all the hatred, all the aggression that is going on among all the societies. But the main purpose is to dilute all that and see to it that whenever we are giving service, it is to all the humanity, irrespective of what religion it is, and especially to marginalized people like old age people here and orphanages. And we are also planning to go to other marginalized people, various slum areas, everywhere we are planning. And we are going to continue our mission towards universal brotherhood. And this is only one step, one of the few early steps towards all those things that we want to do. The main message that we want to give is there should not be hatred, there should not be any aggression, and we want peace, and we want love among all the people that are, all the society people, whether it is, doctors, engineers, whoever it is, everybody should live in peace and harmony. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರುದ್ರಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಿ ನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಭಾಗೀರಥ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಸ್ತು ಏನಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಾತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರೇ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಲಿಯುಗ, ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಸತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸತ್ಯುಗ ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯುಗ ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸತ್ಯ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ, ಇದೇ ಮಹಾಸತ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಾತಿ, ಇದು ಮಹಾಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಸತ್ಯುಗ ಕಡೆ ಹೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸತ್ಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕಲ್ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ನೂರಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಟೀಮ್ ಬಳಗದವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇರತಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ದವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೋದರರು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋದರರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಸೇವಾನೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಮಂದಿ, ಇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಯಾವ ದವಾಖಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಅವ್ರ ಮನೆತನ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ, ಗುಳಿಗೆ ದವಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ. ಈ ಮಾನವನ ಸೇವಾ ಭಾವ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಸೇವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸೇವಾ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಂತನ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಡ್ಸಿನಪ್ಪ, ಆದರೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸೇವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ನನಗೆ
ನಿಮ್ಮಲಿಂತ ನಾನು ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಆ ತೃಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ದವರು, ಎಷ್ಟು ಸಹೋದರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೋಭಾವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ 2 ಮಾತು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. वर्क सेवा संस्था की ओर से मैं डॉक्टर शेख अहमद, आज हम यहाँ पे ये रुद्राश्रम में हमने एक हेल्थ कैंप रखा था. इससे पहले भी हमने यहाँ पे 2 बार विज़िट की है. तो आज भी हम वही उनसे हमने वादा किया था कि हम आएंगे, फिर हमने आया है, हम यहाँ पे आए हैं. आने का जो हमारा जो विचार है, हमने एक हमारे हमने इससे लिया है कि प्रवादी मोहम्मद शांति होने पर उन्होंने कहा कि तुम लोग ज़मीन वालों पर, तुम्हारे भाई बहनों पर तुम कृपा करो, है ना, रहम करो, तो ऊपर वाला जो ईश्वर है, जो हमारा सबका मालिक है, वो तुम पे वो जो है रहम करेगा, तुम पे वो कृपा करेगा. वही उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पे आए. यहाँ पे हमारी कई माएँ हैं और हमारे जो बूढ़े हैं, है ना, उनको उनके घर वालों ने उनको घर से बाहर निकाला है. लेकिन हम उन्हें ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम भी आपके बेटे हैं. तो वो उद्देश्य लेकर हम उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पे आते हैं. तो आज भी हमने वही काम किया है. यहाँ पे उन लोगों का हमने हेल्थ चेकअप किया है. तो हमने पाया कि कई जो बूढ़े लोग हैं यहाँ पे, जो कई लोगों को शुगर यहाँ पे हमने डिटेक्ट किया है. 5 से 6 लोगों को शुगर बहुत ज़्यादा था और 5 से 6 जो हैं उनको बीपी भी बहुत ज़्यादा था. तो हमने उन्हें टैबलेट्स उनको दी हैं. फिर आगे टेस्ट करने का उनको हमने सलाह दी है कहाँ पे करना है. फिर हमको और भी टैबलेट्स हम जाके वहाँ से उनको भेजेंगे. तो बस यही है कि हम सबकी हमारे वर्क सेवा संस्था की ओर से हम ये कार्यक्रम हम रखते रहते हैं. ಈ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವತು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಭಾಗೀರಥಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ BB ನಾಯ್ಕ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಜಗದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಟೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೂ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಥರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಂದ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಲ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಈ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಎಂಥ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ.